So Good morning, please all of you. Good morning, all the viewers, principals, PGTs, TGTs, and the model school students, and all the other students who are watching these sessions. This is Muhammad Riazuddin, Principal, Telangana Model School, Jarasangam from Sangareddy district. Now we have the webinar session from the subject Commerce and Accountancy, second year. The session is from the commerce part, Unit 3, Entrepreneurship. In the today's session, we are going to learn about the important questions as per Intermediate Public Exam 2021 from this chapter. And this session is going to be handled by V.Premalatha, PGT Commerce from Telangana Model School, Bollaram, Jinnaram Mandal, Sangareddy district. Students, before the session, I want to give a small advice regarding COVID norms. Students, whenever you are leaving the house, please wear mask and use sanitizer properly and maintain social distancing with others. As you all know that now the corona second wave is in a peak stage. All of you at any please stay at home for any emergency only. Go out of the house and follow all the COVID norms. Take care of yourself. Now I invite V.Premalatha madam to handle the session. Premalatha madam, please. Thank you, sir. A wonderful good morning to one and all. I am V.Premalatha, PGT Commerce from Telangana Model School, Bollaram, Jinnaram. Today I am here to discuss on the topic Unit 3. Topic is entrepreneurship. On this chapter, we will have a discussion how to prepare or how to write question and answers if you get from this chapter. This is for the academic year only 2021, as you have many topics from each and every chapter deleted. So accordingly, we have prepared this slide. So this is mainly for academic year 2021 only. Okay. So we will see today how to prepare for this Unit 3 Entrepreneurship chapter. So today we will discuss, we will see what are the deleted syllabus from Unit 3 and Chapter 5 and 6 weightage, and Unit 3, Chapter 5 and 6 important questions, 10 marks questions, 5 marks questions, and even 2 marks question also. Weightage, Unit 3, you have 2 chapters in this unit. One is Chapter 5, Entrepreneurship. From this entrepreneurship chapter, you are going to get one 10 marks question as well as one 2 marks question. And Unit 3, you have Chapter 6 in Unit 3. From this, setting up a business, you will be getting one question for 5 marks and one question for 2 marks. Okay, so total from Unit 3, we can expect 19 marks from this Unit 3. Unit 3, Chapter 5 and Chapter 6 important questions. Just we'll go through what are the important questions which we can expect in our exams, board exam. For 10 marks questions, it is define entrepreneur and explain the characteristics. It is from Chapter 5. For 5 marks question, explain the functions of an entrepreneur. This is also from Chapter 5. Explain the various types of entrepreneur. This is Chapter number 5. Here, children, this explain the various types of entrepreneur. If you read this question, it even will be useful for you if that question is asked for even 2 marks. So whatever subheadings will be there in this question may be asked even for 2 marks. So if you can cover this answer, you can cover even 2 marks points also. Okay, next you have what are the special provisions enacted by the Telangana state for the MSMEs. This is from Chapter number 6. And how is the special support extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state? Okay, this is also from Chapter number 6, setting up a business. And this question number 4 is, I say, very, very, very important question. Like, you concentrate more on this question. How is the special support extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state? Most expected question, we can say. Then we can see the important 2 marks questions here. One is entrepreneur, define entrepreneur, Fabian entrepreneur, drone entrepreneur, project report and bridge loan. So this 4th and 5th points are from setting up a business, Chapter number 6, and entrepreneur, Fabian and drone entrepreneur from Chapter number 5. So if you are very perfect with the answer number 2, explain the various types of entrepreneur, then you can define this 2nd and 3rd also, even if it is asked for 2 marks, children. Okay, now we will see how to
And this is 30% deleted content in view of COVID-19 pandemic for this chapter number 5 and 6, that is unit 3. So from chapter 5, you don't have any deleted syllabus, but from chapter 6, you have startups, concept, prerequisites, registration and funding, and case studies of 5 successful Indian entrepreneurs. This is the syllabus which is included this year only, but this is deleted for this particular year. So we will see important 10 marks questions here. Define entrepreneur and explain the characteristics. So this also we can expect for 10 marks because this is the only question which is very important from this chapter number 5, and we can expect this question also. Okay, so define entrepreneur and explain the characteristics. Just we will have a picture outlook what the answer will be about here. For any successful entrepreneur, what the characters should be for any entrepreneur. See, he should have some innovation ideas. He should be risk taking. He should take risk, and he should be very confident in whatever he is doing. He should be very hardworking, and he should have some goals, or he should be having goals to be set. Next, he is accountable, or he has to be accountability. Then he should have that leadership qualities, and he should have even managerial skills also. So these are the main characteristics of an entrepreneur. To succeed, an entrepreneur need to have this all qualities or characteristics. Now we will see one by one character of the entrepreneur. Okay, so one is innovation, risk taking, confidence, hardworking, goal setting, accountability, leadership, and managerial skills. So total you have 8 characteristics of entrepreneur for this answer. So the question is define entrepreneur and explain the characteristics. So for definition 2 marks and explain the characteristics, you will have 8 marks. So 2 marks you need to give the definition, and 8 marks you need to write the characteristics neatly, write the subheadings, underline them, and explain each and every subheading in 2 to 3 points. So define entrepreneur. The word entrepreneur is derived from the French word entreprendre, which refers to undertake. That is individual who undertakes the risk of a new enterprise. So is called as an entrepreneur. Next, characteristics of an entrepreneur: innovation. So entrepreneurs tend to tackle the unknown. Entrepreneur is more than an inventor because inventor only originates the invention, whereas entrepreneur goes much further by exploiting the invention commercially. Entrepreneurs deal with the changes. He does not continue with the old ideas. So ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కి ఏముండాలి అంటే ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి. కొత్తగా ఇన్నోవేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. అంతే తప్ప పాతవే ఫాలో అవుతాను, కొత్తగా ఏం ఇన్వెంట్ చేయను అని అనుకుంటే మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ గా కమర్షియల్ గా గానీ సక్సెస్ఫుల్ ఉండదు. హీ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ సక్సెస్. సో ఖచ్చితంగా ఇన్నోవేషన్ అనేది టైం టు టైం ఇంపార్టెంటే. హీ నీడ్ టు గో విత్ న్యూ ఐడియాస్. హీ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ విత్ ఓల్డ్ ఐడియాస్. ఓల్డ్ ఐడియాస్ తోనే కంటిన్యూ అవ్వకూడదు. కొత్తగా బిజినెస్ లో అతను ఇన్వెన్షన్ చేస్తానే ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ అచీవ్ success. So innovation is one of the characteristics of an entrepreneur, which is very, very important. Tarvata risk taking. Okay, so any new business poses risk for entrepreneurs. They may succeed or fail. They cannot foresee the way it will be. Entrepreneurs take risk. They would rather depend on themselves than on luck. Next, they need to have innovative ideas. Tarvata business antene uncertainty. We don't know ముందు లాభాలు వస్తాయా, నష్టాలు వస్తాయా, ఎలా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి రిస్క్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. సో ఈ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా తెలియదు. సో నా అదృష్టం బాగుంటే వస్తుంది అలా అనుకుని కూర్చుంటే కాదు. హీ నీడ్ టు టేక్ రిస్క్ తీసుకుంటేనే హీ కెన్ అచీవ్ సక్సెస్. సో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉండాలి. ఒకటి, హీ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. Tarvata, he should be in a position to take risk, whatever risk, any type of risk. Next, he should have self-confidence. Entrepreneurs believe in themselves. They firmly believe that they can beat anyone in the field. They have the confidence that they can change the existing position. Next important characteristic of an entrepreneur is having self-confidence. Self-confidence chala avasaramu.
సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే హీ కెన్ ఛాలెంజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈస్ ద థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. తర్వాత హార్డ్ వర్క్. Entrepreneurs are hard workers. Few people in our society work harder than entrepreneurs. Driven by their desire to excel, entrepreneurs put in longer hours of work. Okay, so business success avari ante kachithanga entrepreneurs enno hours together they need to do hard work. When they do that hard work, then only they can achieve whatever goals they have set. Okay, so the entrepreneurs need to do the hard work. Goal setting. What is more important for an entrepreneur is that of setting a meaningful goal. Reaching a goal set by an entrepreneur will lead to the setting up of another goal. Okay, goal setting is also very very important. ఒక గోల్ ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి he need to do a lot of hard work. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళు అనుకున్న సెట్ చేసిన గోల్ ని రీచ్ అవుతారు. రీచ్ అయితే మళ్ళీ కొత్తగా గోల్స్ ని సెట్ చేసుకున్నానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి. Okay, so goal setting is also another characteristic of entrepreneur. Tarvata accountability. Entrepreneurs take success or failure to their stride. Credit for success and blame for the failure will go to the entrepreneurs. వాళ్ళు దేనికైనా అకౌంటబుల్ ఉండాలి, అంటే ఆన్సరబుల్ అయి ఉండాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. అయితే సక్సెస్ వచ్చినా వాళ్ళు ఆన్సరబుల్ ఉండాలి, ఫెయిలియర్ అయినా కూడా ఆన్సరబుల్ ఉండాలి. అంటే క్రెడిట్ అయితే సక్సెస్ అయితే క్రెడిట్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు. ఓకే, ఒకవేళ లాస్ వచ్చి ఫెయిల్ అయినా కూడా వాళ్ళ మిషన్ లో వాళ్ళ గోల్ సెట్టింగ్ లో వాళ్ళు ఏమైనా ఫెయిల్ అయినా కూడా ఆ బ్లేమ్ ని కూడా దే ఓన్లీ హ్యావ్ టు టేక్, అంటే వాళ్ళే ఆన్సరబుల్. ఓకే, సో అకౌంటబిలిటీ ఈజ్ వన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. లీడర్షిప్. The entrepreneur need to have a leadership qualities. Okay, leadership represents an abstract quality of a man. The entrepreneur's leadership acts like a motive power to group efforts. An effective leadership is able to attain good two-way communication and elicit cooperation from the working force. Okay, so entrepreneur need to have a leadership quality. ఆయనకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటేనే అతని కింద పనిచేసే అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేయగలడు టువర్డ్స్ దట్ గోల్. ఓకే, టు అచీవ్ దర్ గోల్ he can motivate the people who are working under him. So and he can set goals also. So he need to have the leadership qualities. Next, managerial skills. The managerial skills of an entrepreneur refer to ability to formulate to a clear and well thought out policy and ensuring proper balance between the duties, responsibilities, rights and authority of different personnel. Okay, సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కి మేనేజరియల్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో హీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ వెల్ థాట్ అవుట్ పాలసీ. తర్వాత హీ నీడ్ టు హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఏం డ్యూటీస్ ఉన్నాయి, అతని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, రైట్స్ అండ్ అథారిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పర్సన్, అన్నిటి మధ్యలో కూడా హీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్ అండ్ హీ నీడ్ టు మేనేజ్. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఈవెన్ మేనేజరియల్ స్కిల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇలా డిఫైన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పినప్పుడు చక్కగా ఆన్సర్ ని డిఫైన్ చేసి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసి దాన్ని అండర్లైన్ చేసి ఆ పాయింట్ గురించి ఒక 2 to 3 సెంటెన్సెస్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మీకు 10 out of 10 ఈజీగా వస్తాయి ఆన్సర్ కి. ఓకే, సో డిఫైన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ రైట్ ద డెఫినిషన్ నీట్లీ, దెన్ రైట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఇన్నోవేషన్. What are the characteristics? Innovation, risk taking, self confidence, hard work, goal setting, accountability, leadership and managerial skills. అన్ని చక్కగా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ని అండర్లైన్ చేసి ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ గురించి కూడా ఒక 2 to 3 సెంటెన్సెస్ మీరు నీట్ గా రాయగలిగితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ చిల్డ్రన్. సో ఇక్కడ యూనిట్ 3కి వచ్చేపాటికి మనం 10 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు ఇక్కడ 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 క్వశ్చన్స్ ఏమో చాప్టర్ 5 నుంచి, 2 క్వశ్చన్స్ ఏమో చాప్టర్ 6 నుంచి. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, what are the special provisions enacted by the Telangana State for the MSMEs, how is the special support extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ ఆన్సర్ నేర్చుకుంటే కనుక, సెకండ్ ఆన్సర్ కానీ నేర్చుకుంటే
మీరు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదివేసుకున్నట్టే. 2 మార్క్స్ లో దీని సైడ్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ లో రాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇందులో ఉన్న 4 ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లో ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గురించైనా వాళ్ళు డిఫైన్ అని అడుగుతారు. అంటే మీరు ఈ ఆన్సర్ చదువుకుంటే ఒకవేళ 5 మార్క్స్ ఆ క్వశ్చన్ రాకపోతే 2 మార్క్స్ లో ఏదన్నా సైడ్ హెడ్డింగ్ అడిగినా మీరు రాసే పొజిషన్ లో ఉంటారు. తర్వాత క్వశ్చన్ నంబర్ 4. How is the special support extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state? ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనే క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ చేయండి. Now we will see the answers how to write. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, మీరు కొంచెం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే అందులో ఉన్న 1-2 పాయింట్స్ మీకు ఖచ్చితంగా ఇందులో కూడా కనిపిస్తాయి. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే ఇన్నోవేషన్, రిస్క్ బియరింగ్, ఇవి రెండు కూడా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో చూసాం. ఇన్నోవేషన్, రిస్క్ బియరింగ్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ ప్లానింగ్, డెసిషన్ మేకింగ్, దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ కి అడిగితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటే ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏం అడగట్లేదు కానీ డిఫైన్ ఏం చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనము ఫంక్షన్స్ రాసిస్తాము. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసి ఈచ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ చక్కగా అండర్లైన్ చేసి దానికి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ 2 to 3 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఇది 5 మార్కులు అడిగితే మీరు 5 పాయింట్లు రాస్తారు. ఓకే, ఇన్నోవేషన్ మీన్స్ డూయింగ్ న్యూ థింగ్స్. ఇన్నోవేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ మార్కెట్స్, introduction of new methods of production, discovery of new and better channels of supply of raw materials, and creation of new organizational structure. అన్ని కొత్తగా అన్నమాట. కొత్త ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, కొత్త మార్కెట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, న్యూ మెథడ్స్, ప్రొడక్షన్ కి న్యూ మెథడ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, discovery of new and better channels of supply of raw materials. ఓకే, అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్స్. అన్ని కొత్తగా వ్యాపారంలో అతను ఇన్వెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఓకే, ఇన్నోవేషన్. నెక్స్ట్ రిస్క్ బియరింగ్. Due to unforeseen contingencies like changes in consumer tastes, techniques of production, government policies, and new inventions, there may be losses which are borne by the entrepreneurs. He is an enterprising person willing to assume the risk involved in inventions, న్యూ వెంచర్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్. రిస్క్ బియరింగ్ నేను చెప్పాను ఇందాక కూడా, రిస్క్ అంటే ఖచ్చితంగా బిజినెస్ లో రిస్క్ లేకుండా బిజినెస్ ఉండదు. అన్సర్టినిటీ ఈజ్ మస్ట్. ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో ఎప్పుడు ఎవరి టేస్ట్ ఎలా మారుతుందో అనేసి. మనం చాలా మార్కెట్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూస్తుంటాం. ఎస్పెషల్లీ సెల్ ఫోన్స్ వచ్చినాడు కొత్తలో, నోకియా చిన్న ఫోన్స్. మరి ఇప్పుడు అవి మీకు కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్ లో? కనిపించవు. మీరు ఈవెన్ క్లోదింగ్ తీసుకుంటే కూడా ఓకే, దెర్ ఈస్ అ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ పీపుల్స్ టేస్ట్. సో చేంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కూడా, గవర్నమెంట్ మారుతున్న కొద్ది కూడా పాలసీస్ మారుతూ ఉంటాయి. సో ఎలా ఉంటాయి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అని కూడా మనకు తెలియదు ఫ్యూచర్ లో. సో ఈ అన్ఫోర్సీన్ అన్సర్టనిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ అన్నిటి వల్ల వచ్చే రిస్క్ లని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఖచ్చితంగా బేర్ చేయాలి. సో రిస్క్ బియరింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. Organization and management. The entrepreneur has to decide the nature and type of goods and services to be produced. He brings together the various factors of production. Entrepreneur also undertakes the managerial functions like formulation of production, plans, organization of sales, and personal management. He need to organize and he need to manage also. Anni factors of production ni, different factors of production. Already you know what are different factors of production. Ee factors of production annitni kuda oka దగ్గరికి తీసుకొచ్చి he need to manage, he need to organize. Okay, so what are the functions of entrepreneur lo? First function enti innovation, risk bearing, organization and management. మీకు చెప్పాలంటే ఇవన్నీ జనరల్ థింగ్స్. ఈ జనరల్ థింగ్స్ ని మీరు అర్థం చేసుకొని సబ్ హెడ్డింగ్స్ తో పాటు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేర్చుకుంటే ఈ 5 పాయింట్స్ రాసి మీరు ఇలా 2 to 3 సెంటెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మీకు 5 out of 5 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా పడతాయి చిల్డ్రన్. ఓకే, organization and management is a third point. తర్వాత business planning. The entrepreneur must provide a logical and scientific basis for planning the business operations, need of raw materials and men, production schedules, sales, inventory, advertising, budgetary allocation, customer needs, competitor strength and weaknesses, etc. For a systematic business planning, the entrepreneur must be able to formulate goals, policies, procedures, programs and budgets. చూడండి, ఏ బిజినెస్ అయినా కానీ ఈవెన్
అసలు మన జనరల్ గా ఇప్పుడు మీకు స్టూడెంట్ లైఫ్ లో మనం ఏం చెప్తున్నాం, ప్లాన్ చేసుకోండి, మీకున్న సబ్జెక్ట్స్ ని, మీకున్న లెసన్స్ ని, మీకున్న టైం ని అకార్డింగ్లీ యూ ప్లాన్ అని చెప్తున్నాం. ప్లానింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైనా సరే. సో ఇక్కడ వ్యాపారంలో కూడా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎలా రా మెటీరియల్ కావాలి, ప్రొడక్షన్ స్కెడ్యూల్స్ వేసుకోవాలి, తర్వాత సేల్స్ గురించి హీ నీడ్ టు ప్లాన్, ఇన్వెంటరీ గురించి, హౌ టు అడ్వర్టైజ్ హీ నీడ్ టు ప్లాన్, ఉన్న బడ్జెట్ ని ఎలా అలొకేట్ చేసుకోవాలి అది కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కస్టమర్ నీడ్స్ అకార్డింగ్లీ ఎలా ప్రొడక్షన్ చేయాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మార్కెట్ లో తనకున్న కాంపిటీటర్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ వీక్నెస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, మార్కెట్ స్ట్రాటజీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని అకార్డింగ్లీ హీ నీడ్ టు ప్లాన్. ఎప్పుడైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కరెక్ట్ ప్లానింగ్ చేసుకోగలుగుతాడో డెఫినెట్లీ హీ విల్ బి అచీవింగ్ హిస్ గోల్స్, సెట్ గోల్స్ ఏవైతే అతను పెట్టుకున్నాడో ఖచ్చితంగా వాటిని అచీవ్ చేసుకోగలడు. ఓకే, సో బిజినెస్ ప్లానింగ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా అయితే బిజినెస్ ప్లానింగ్ చెప్తామో మనము, స్టూడెంట్స్ కి కూడా ప్లానింగ్ అంతే ఇంపార్టెంట్. మీ టైం ని అకార్డింగ్లీ ప్లాన్ చేసుకోండి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఇవ్వండి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి ఈక్వల్ టైం ఇవ్వండి, ఈక్వల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఒక సబ్జెక్ట్ లో మంచి మార్కులు వచ్చి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ లో తక్కువ వచ్చినా కూడా మీ పర్సంటేజ్ తగ్గుతుంది. అంత మంచి పర్సంటేజ్ రావాలంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి అంతే వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ discharged by entrepreneur is a decision making. He is expected to take a number of decisions to run and maintain business concern. The function of decision making is considered as vital for the success and growth of any business entity. Okay, tarvata main important thing is time ki timely correct decisions తీసుకోవడం. ఓకే, ఒక్క డెసిషన్ రాంగ్ తీసుకున్నా కూడా he may see the failure. Okay, so correct decisions, correct time ki correct decisions తీసుకోవడము, accordingly plan చేసుకోవడము is the main functions of entrepreneur. ఓకే, డెసిషన్ మేకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, వైటల్ అని చెప్తాం, అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, గ్రోత్ అండ్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఎంటిటీ, డెసిషన్ మేకింగ్ is very important. So these are the 5 points. What are the functions of entrepreneurship? తర్వాత మనము సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పాను నేను మీకు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అని. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి. మీకు ఈ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ కి కానీ వస్తే మీరు 2 మార్క్స్ లో ఏం అడగరు. ఈ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ లో రాకపోతే ఖచ్చితంగా 2 మార్క్స్ లో మీకు ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లో నుంచి ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గురించి డిఫైన్ చేయమని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో మీరు ఈ 4 నేర్చుకుంటే ఏ ఒకటి అడుగుతారు అని అనుకున్నప్పుడు 4 నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా. ఎంత చాలా ఈజీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ నేర్చుకోవడం. ఓకే, 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. ఒకటి ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, తర్వాత ఇమిటేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, తర్వాత ఫ్యాబియన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, డ్రోన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. వన్ ఈస్ ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఇమిటేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఫ్యాబియన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, డ్రోన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. మళ్ళీ చెప్తున్నా చిల్డ్రన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ నలుగురు ఉన్నారు. 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ మాత్రమే. ఒకటి ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఇంకోటి ఇమిటేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, తర్వాత ఫ్యాబియన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, డ్రోన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. Now we will see discuss about each and every entrepreneur. So మీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అని 5 మార్క్స్ కి అడగొచ్చు. 5 మార్క్స్ కి అడగకపోతే డిఫైన్ అడాప్టివ్ ఆర్ ఇమిటేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అలా అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం, చూద్దాం. He introduces new products, new methods of production and opens new markets. ఓకే, అందుకే తన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇతను కొత్త ప్రోడక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు, కొత్త మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు, కొత్త మార్కెట్స్ ని ఓపెన్ చేస్తాడు. దీస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ అగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్, దే ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్. తర్వాత ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ద అట్రాక్టివ్ పాసిబిలిటీస్ ఇంటూ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో వాళ్ళ పని ఏంటి, కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, కొత్త మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, కొత్త ఓపెన్ న్యూ మార్కెట్స్ ని చేయడము, తర్వాత వాళ్ళకున్న ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ కన్వర్ట్స్ అట్రాక్టివ్ పాసిబిలిటీస్. ఉన్న అన్ని పాసిబిలిటీస్ ని కూడా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలుగుతారు. అందుకే వీళ్ళని ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఇలా ఒకవేళ 2 మార్క్స్ లో మీకు డిఫైన్ ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అనే కానీ క్వశ్చన్ వస్తే ఇంత రాస్తే సరిపోతుంది, 2 మార్క్స్ పడతాయి. తర్వాత అడాప్టివ్ ఆర్ ఇమిటేటివ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. Entrepreneurs of this type are found in underdeveloped countries. This type of entrepreneurs, instead of innovating new things, they just adopt the successful innovations innovated by others. Adoptive or imitative entrepreneurs అంటే వీళ్ళు కొత్తదనం ఏమి చేయరు.
ఆల్రెడీ ఎవరైనా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన, కొత్తగా ఏదైనా ఇన్నోవేట్ చేసినా దాన్ని వీళ్ళు జస్ట్ కాపీ చేసుకుంటారు, దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు అంతే. ఏవైతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ వల్ల సక్సెస్ వస్తుందో అలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు, లేదంటే దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తారు, కాపీ చేస్తారు. అందుకే వీళ్ళని అడాప్టివ్ ఆర్ ఇమిటేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్తారు. వీళ్ళ దగ్గర ఏ కొత్తదనం ఉండదు, కొత్తగా వీళ్ళు ఇన్వెంట్ చేయడం అనేది ఏమీ జరగదు. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ as adaptive or imitative entrepreneurs. Now, third type of entrepreneur is Fabian entrepreneur. These entrepreneurs neither fall in any innovative entrepreneur category nor in adaptive entrepreneur category. వీళ్ళు కొత్తగా ఏది ఇన్వెంట్ చేయరు, అలానే కొత్తగా ఉన్నది కాపీ చేయడం, అంటే రెండు మధ్యలో ఎందులో కూడా వీళ్ళు ఫాలో అవ్వరు. అంటే దే డోంట్ బిలాంగ్ టు ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ దే డోంట్ కమ్ అండర్ అడాప్టివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ కాషియస్ పీపుల్. వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. దీస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ రిజిడ్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ అప్రోచ్. రిజిడ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఉంటారు, స్థిరంగా ఉంటారు. ఓకే, సో దీస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ రిజిడ్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ అప్రోచ్. దే ఫాలో ద ఫుట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ దేర్ సక్సెసర్స్. Fabian entrepreneurs are no risk takers. They don't take any risk. They are very strong and they follow the steps of their successors. Okay, so they are called as Fabian entrepreneurs. ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ డిఫైన్ Fabian entrepreneur అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కూడా ఇలా మీరు 2 to 3 సెంటెన్సెస్ రాసి 2 మార్క్స్ కి అడిగితే రాసినా కూడా సరిపోతుంది. ఖచ్చితంగా ఈ నాలుగిట్లో నుంచి ఒకటి 2 మార్క్స్ లో వస్తుంది, 5 మార్క్స్ కి రాకపోతే. ఓకే, ఒకవేళ 5 మార్క్స్ కి వస్తే మీరు ఈ 4 రాసేయాలి. ఓకే, Fabian entrepreneur. నెక్స్ట్ drone entrepreneur. Fabian entrepreneurs are lazy in nature in adopting new methods, but drone entrepreneurs are more rigid than Fabian entrepreneurs. They resist changes. They are laggards. Drone entrepreneurs refuse to adopt changes. Okay, drone entrepreneurs refuse to adopt changes. వీళ్ళు చేంజ్ అవ్వడానికి కూడా చాలా రెఫ్యూజ్ చేస్తారు. అంటే Fabian ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కంటే కూడా ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉంటారు వీళ్ళు. ఓకే, డ్రోన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 5 marks. What are the special provisions enacted by the Telangana state for the MSMEs? What are the special provisions enacted by the Telangana state for the MSMEs? ఇది కూడా చాప్టర్ 6 నుంచి 5 marks క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. ఆ చాప్టర్ లో మనం 10 marks ఏమీ కూడా డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అందులో చాలా మటుకు సిలబస్ కూడా డిలీట్ అయ్యింది ఈ ఇయర్. What are the special provisions enacted by the Telangana state for the MSMEs? చూడండి, the special provision for the micro, small and medium enterprises are as follows. MSME అంటే ఏంటి? Micro, small and medium enterprise. Adequate number of smaller plots in industrial parks for SMEs are developed sheds for micro units. చూడండి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఎనాక్ట్ చేస్తుంది మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఈ పాయింట్స్ అంటే అందుకే ఇది మనం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. తెలంగాణ స్టేట్ MSMEs ప్రొవిజన్స్ ఏమిస్తుంది? సో ఫస్ట్ వన్, adequate number of smaller plots in industrial parks for SMEs and developed sheds for micro units. ఓకే, డెవలప్డ్ షెడ్స్ ఇస్తుంది మైక్రో యూనిట్స్ కి. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఫండ్ ఫర్ అడ్రసింగ్ ఇనిసిపియంట్ సిక్నెస్. ఇనిసిపియంట్ సిక్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇనిసిపియంట్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే ప్రారంభ దశలో ఉంటాయో, ప్రారంభ దశలో ఉండే స్మాల్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి స్పెషల్ ఫండ్ ఇస్తుంది. ఓకే, స్పెషల్ ఫండ్ ఫర్ IP రిజిస్ట్రేషన్ అసిస్టెన్స్, స్పెషల్ ఫండ్ ఫర్ యాంటీ పైరేటింగ్ అసిస్టెన్స్, స్పెషల్ ఫండ్ ఫర్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ MSME సెక్టార్. ఓకే, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కి, మోడర్నైజేషన్ కి కూడా MSME సెక్టార్ కి స్పెషల్ ఫండ్ ఇస్తుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. తర్వాత రీఎంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కన్వర్జన్ చార్జెస్ ఫర్ యూనిట్స్ ఇన్ ఓన్ ల్యాండ్, మార్కెటింగ్ అసిస్టెన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షోస్ అండ్ బయర్ సెల్లర్ మీట్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మీకు 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి. మీరు 5 మార్క్స్ కానీ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎనీ 5 రాయొచ్చు. ఓకే, ఎనీ 5 యూ కెన్ రైట్. కన్సల్టెంట్ ప్యానెల్ టు రెస్పాండ్ టు MSME ఎంటర్ప్రెన్యూర్ నీడ్స్. ఓకే, ఒక కన్సల్టెంట్ ప్యానెల్ ని కూడా ఉంటుంది MSME ఎంటర్ప్రెన్యూర్ నీడ్స్ కి రెస్పాండ్ అవ్వడానికి. తర్వాత సెపరేట్ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్, పర్టికులర్లీ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కోసము పర్టికులర్ గా స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్.
decentralized procedure for issue of licenses and permissions to micro enterprises at the level of industrial promotional officers. Okay, so పవర్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ ని కూడా డీసెంట్రలైజ్ చేయడం జరిగింది, దానివల్ల పనులు చాలా తొందరగా వేగవంతంగా అవడానికి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ given by our Telangana government for the improvement of MSMEs. Next question, ఇది కూడా చాప్టర్ 6 నుంచే. How is the special support extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state? ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాలి, ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్లీ అడిగే క్వశ్చన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అని. ఓకే, సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి మన స్టేట్ లో ఎలాంటి సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో స్పెషల్ సపోర్ట్ టు SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇస్ ఆఫర్డ్ త్రూ TS Pride. సో దేని ద్వారా ఇస్తున్నారు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్? TS Pride, that is Telangana State Programme for rapid incubation of Dalit entrepreneurs. Some of the activities are follows. So అందులో అయ్యే యాక్టివిటీస్ ఏంటి? ఫస్ట్, a special direct funding program for financing SC/ST entrepreneurs. ఓకే, డైరెక్ట్ ఫండింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎవరిని ఫైనాన్స్ చేయడానికి? SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి ఫైనాన్స్ చేయడానికి ఒక డైరెక్ట్ ఫండింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. అది కాకుండా పేమెంట్ ఆఫ్ మార్జిన్ మనీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ by the government and creation of ₹5 crores for margin money refund scheme. తర్వాత preferential allotment of plots in industrial parks and reservation of 22% land in industrial estates. చూడండి, 22% ల్యాండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్ లో కూడా SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కోసము రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ లో, ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ ఫర్ SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. తర్వాత supplier diversity opportunities in large industries. State departmental procurement policy in tune with GO's SMSE procurement of policy of 20%. Organizing intensive entrepreneur and skill development programs. So even skill development programs are being organized for them. Subsidy eligibility is funded by CRISIL rated NBFCs. Okay, CRISIL ante telusu kada, Credit Rating Information Services of India Limited. So rated NBFC subsidy eligibility is funded. Next, interest subsidy for service sector units other than transport sector, interest subsidy is given. Organizations like Dalit India Chamber of Commerce and Industry involved in planning, implementing and monitoring special programs for SC/STs. Okay, Dalit India Chamber of Commerce and Industry. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ కూడా సెటప్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఏం చూసుకుంటారు? ప్లానింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్, మానిటరింగ్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ SCs and STs. తర్వాత రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ కమిటీస్. రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ కమిటీస్. ఓకే, ఇందులో నుంచి కూడా మీరు 5 మార్క్స్ కానీ క్వశ్చన్ వస్తాయి, ఏవైనా 5 పాయింట్స్ రాయొచ్చు చిల్లర. మీకు ఈజీ అనుకున్నవి, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలం అనుకున్నవి 5 పాయింట్లు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. తర్వాత ఈ యూనిట్ 3 లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ కి ఆల్రెడీ నేను అక్కడ మీకు డిఫైన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, డ్రోన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఫ్యాబియన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ మనం ముందు సైడ్ లో చూసుకున్నాం. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అని. కానీ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నేను 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ లో మాక్సిమం పాయింట్స్ అన్ని కవర్ అయిపోయాయి. అంటే ఫ్యాబియన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కానివ్వండి, డ్రోన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కానివ్వండి, ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కానివ్వండి, అది డిఫైన్ గా అడిగినా కూడా 2 మార్క్స్ లో మీరు ఇప్పుడు రాసేయగలరు. సో ఇక్కడ ఇది చాప్టర్ 6 నుంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, బ్రిడ్జ్ లోన్. సో ఇందులో బ్రిడ్జ్ లోన్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ కి. బ్రిడ్జ్ లోన్ అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి, ఇవి కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకి 2 మార్క్స్ కి అడిగే క్వశ్చన్స్. సో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, it is the document prepared by the entrepreneur where he has to put his ideas and other information on paper. ఏంటి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక డాక్యుమెంట్. ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు దీన్ని? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, అందులో ఏం పెడతాడు అతను? అతనికి వచ్చిన ఐడియాస్ ని, అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక పేపర్ లో రాస్తే అదే డాక్యుమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, దాన్నే మనము ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వేర్ హీ హ్యాస్ టు పుట్ హిస్ ఐడియాస్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ పేపర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి బ్రిడ్జ్ లోన్. ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ లోన్ which enables the entrepreneur to continue with the implementation of the project till the term loan is applied and obtained. Bridge loan ante enti? Okay, ఇది ఒక షార్ట్ లోన్.
ఈ లోన్ ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఏదైతే లోన్ అప్లై చేస్తాడో అది రావడానికి, కానీ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి కదా, ఆ వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఏదైతే షార్ట్ లోన్ తీసుకుంటారో దాన్ని మనం బ్రిడ్జ్ లోన్ అని చెప్తాం. చూడండి, ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ లోన్ విచ్ ఎనేబుల్స్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ టు కంటిన్యూ విత్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ టిల్ ద టర్మ్ లోన్ ఈస్ అప్లైడ్ అండ్ అప్టైన్డ్. టర్మ్ లైన్ అప్లై చేసి అది వచ్చే వరకు టైం పడుతుంది కాబట్టి, కానీ పనులు ఆగకుండా పనులు కొనసాగాలి కాబట్టి ఇతను ఏదైతే షార్ట్ లోన్ తీసుకుంటాడో దాన్ని మనము బ్రిడ్జ్ లోన్ అని చెప్తాం. అంటే టర్మ్ లోన్ వచ్చే వరకు విచ్ వాట్ ఎవర్ లోన్ హీ టేక్స్ టు కంటిన్యూ, then it is called as a bridge loan. It is also very, very important question for 2 marks children. Okay, so bridge loan, it is a short loan which enables the entrepreneur to continue with the implementation of the project till the term loan is applied and obtained. సో మీరు ఈ 2 మార్క్స్ లో ఈ 2 పాయింట్స్ ఇవే కాకుండా మీరు ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి? డిఫైన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఫ్యాబియన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఏంటి, ఇన్నోవేటింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఏంటి, ఓకే, తర్వాత ఇమిటేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు, డిఫైన్ లో, ఓకే, ఎంటర్ప్రెన్యూర్, డిఫైన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఫ్యాబియన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, దెన్ ఇమిటేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో ఆల్రెడీ అది మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో మనం అది డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నేను మళ్ళీ పర్టికులర్ గా ఇక్కడ ఫ్యాబియన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు, ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఏంటి అని నేను సపరేట్ గా మళ్ళీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు చిత్రం. సో అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ క్వశ్చన్ మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. 2 మార్క్స్ పాయింట్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీకి గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, దిస్ క్వశ్చన్ is also very important. How is the special support extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state? This is also very, very important question. ఏవైనా 5 పాయింట్స్ నేర్చుకోండి. మీకు ఇది 5 మార్క్స్ కి వస్తే క్వశ్చన్ 5 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఉన్న ఇన్ని పాయింట్స్ లో 10 పాయింట్లు 5 పాయింట్లు నేర్చుకోవడం అంత కష్టం కాదు కదా. అందులో మీకు ఈజీ అనుకున్నది 1 లైన్ ఉన్న పాయింట్స్ ని నేర్చుకొని రాయండి. ఓకే, సో ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం చిల్డ్రన్? మనము ఈ యూనిట్ 3 చాప్టర్ 5 and 6 డిలీటెడ్ సిలబస్ ఏంటి, తర్వాత చాప్టర్ 5, 6 వెయిటేజ్ ఏంటి చాప్టర్ వైజ్ గా కూడా చూసాము. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ 5 దట్ ఈస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ చాప్టర్ 6 సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఈ రెండు చాప్టర్స్ నుంచి కూడా 10 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, 5 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అండ్ 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని కూడా మనము డిస్కస్ చేసాం చిల్డ్రన్. సో మీరు చెప్పినట్టుగా డిఫైన్ అని చెప్పి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడిగాడు అనుకోండి, డెఫినేషన్ కి 2 మార్క్స్ ఉంటుంది, అది 10 మార్క్స్ అయితే డెఫినేషన్ కి 2 మార్క్స్ ఉంటుంది, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 8 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసి ప్రతి క్యారెక్టరిస్టిక్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ని అండర్లైన్ చేసి చక్కగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైడ్ హెడ్డింగ్ గురించి 2-3 పాయింట్స్ లో మీరు ఆన్సర్ రాస్తే మీకు తప్పకుండా ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. అంటే ప్రెజెంటేషన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్. ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు అని. కొంతమంది పిల్లలు 2 కలర్స్ కూడా రాస్తారు ఆన్సర్ షీట్ లో, బ్లూ పెన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కి బ్లాక్ పెన్ పెట్టి అండర్లైన్ చేసి తర్వాత ఆన్సర్ బ్లూ పెన్. అలా కాకపోయినా మీరు సింగిల్ కలర్ బ్లూ పెన్నే వాడినా కూడా నీట్ గా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసి దాన్ని అండర్లైన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ 3 పాయింట్స్ లో చేయండి. అదే 2 మార్క్స్ కి ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే 2 to 3 సెంటెన్స్ లో మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్ ని డిఫైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ చిల్డ్రన్. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ హు గాట్ ఈవెన్ 99, అంటే 99 కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అకౌంట్స్ లో. ఓకే, పాస్ అవ్వడం చాలా ఈజీ అకౌంట్స్ లో, కానీ 99 తెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం కష్టపడాలి. ఓకే, సో కొంచెం ఎఫర్ట్స్ మీరు పెట్టి కష్టపడ్డారు, మేము ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ మీరు ఫాలో అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా యూ విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ చిల్డ్రన్. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ వెల్ అండ్ మే సక్సెస్ అటెండ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఏది చేసినా ఖచ్చితంగా చేయండి, మంచిగా చేయండి, మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నేర్చుకున్న 1-2 ఆన్సర్స్ అయినా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. I know you can do it and think positive and all the best children. Thank you. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you madam for the wonderful session, and thanks to all the students and viewers who have watched this session. I request the students to watch this session once again and go through it and follow whatever the madam has given the instructions for getting the good marks in the examinations. Thank you one and all.